మహాదేవుడును महान परमेश्वर మన రక్షకుడైన हमारे उद्धारकर्ता యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామమును బట్టి प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम से అందరికి వందనాలు। सबको जय मसीह की। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ఈ రోజు ఆత్మ సంబంధ మార్గాలు నడుస్తూ आज के दिन आत्म संबंधी मार्गों पर चलते हुए దేవుని పవిత్రమైన మాటలు ఆలకిస్తున్న మన జీవితాలు प्रभु के पवित्र रूपी बातों को सुनने वाले हमारे जीवन में నిశ్చయంగా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడిన గాక। निश्चय रूप से आशीष के रूप में बदला जाए। ఈ రోజు లోకస్తులు आज के दिन संसार में रहने वाले వాళ్ళకు వాళ్ళే अपने आप को ही మేము చాలా జ్ఞానవంతులు, हम बहुत ही ज्ञानी है, మేము చేసేది చాలా కరెక్ట్, हम जो कर रहे सही है, మేము మంచి చేస్తున్నాం, अच्छाई कर रहे हैं। ఈ భక్తి చేసే వాళ్ళకి ఏం తెలీదు, जो भक्ति कर रहे हैं वो कुछ नहीं जानते हैं। దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఏం తెలీదు, प्रभु पर भरोसा यकीन करने वाले कुछ नहीं చాలా जानते हैं। జ్ఞానవంతులు हम बहुत ही ज्ञानी है అని చెప్పి రకరకాలుగా వాళ్ళ ఆలోచనలు విధానాల్లో దేవుణ్ణి వెంబడించే వాళ్ళని తృణీకరించే లెక్కలో ఉంటారు। इस प्रकार कई प्रकार से उनके विचार जो है प्रभु पर भरोसा रख के उनको मानने वालों को दुत्कारते हैं। మేము మాలాగా తినేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు, हमारी तरह खाने वाले नहीं है, మాలాగా ధైర్యంగా మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు, हमारी तरह हिम्मत से बोलने वाले भी नहीं है, మాలాగా ఈ భూమి మీద ధన సంపత్తి కోసం పోరాడేవాళ్ళు కాదు, इस पृथ्वी पर धन संपत्ति कमाने के लिए हमारी तरह मेहनत नहीं करते हैं। మా తెలివితేటలే వేరు, हमारा ही ज्ञान विवेक अलग है, మేము చేసే పనులే వేరు हम जो काम करते वो भी अलग है। అని చెప్పి వాళ్ళ చేసే కార్యాలను బట్టి అవివేక హృదయాన్ని బట్టి రకరకాలుగా తలంచే వాళ్ళు ఉంటారు। इस प्रकार जो कार्य वे करते हैं और जिन कार्यों को अंजाम देते हैं उनके कारण अपने हृदय में आने वाला हर विचार के कारण हर प्रकार से वो विचार करते रहते हैं। అయితే దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, तो प्रिय परमेश्वर के लोगों గమనించండి, ध्यान दीजिए, ఈ రోజు ఆత్మస్వరం మార్గాలు నడుస్తున్నాం మనం అందరం। आज के दिन आत्मरूपी मार्गों पर चलने वाले हम सब, వాళ్ళ దృష్టికి వాళ్ళ మార్గాలు మంచిగానే ఉంటాయి, उनकी दृष्टि में तो उनके मार्ग तो अच्छे लगते हैं, కానీ చివరికి వాళ్ళకి దాని వల్ల వచ్చే పరిణామం ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు। लेकिन अंत में उसके द्वारा उन्हें क्या परिणाम मिलता है इसके बारे में वो नहीं जानते। ఈ విషయాన్ని మనకు తెలుసు, ये विषय तो हम जानते हैं, కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। అందుకని సామెతల గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 25వ వాక్యంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే, इसलिए नीति वचन 16वां अध्याय 25वें वचन में क्या लिखा गया है? చదవండి ఆ మాటను। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के संतानों, ఒక మార్గం, एक मार्ग, ఒకని మార్గం వాడి దృష్టికి యథార్థంగా కనపడింది అనుకో, एक का मार्ग अगर उसकी दृष्टि में यथार्थ और सीधा जान पड़ता है तो అది చివరికి ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే अंत में वो किसकी ओर लेके जाता है? అది మరణానికి దారి తీస్తుంది, वो मृत्यु की ओर ही लेके जाता है। అందుకనే వాళ్ళ దృష్టికి మంచిగా ఉన్న మార్గం కాదు మనం చూడాలి। इसलिए उसकी दृष्टि में सीधा मार्ग ही हमें नहीं देखना है। దేవుని దృష్టికి ఎలా ఉందా, परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है, దేవుని దృష్టికి మనం వెళ్ళే మార్గం ఎలా ఉందా, प्रभु की दृष्टि में हम जिस मार्ग पर चलते हैं దేవుని वो कैसा దృష్టికి है? మనం ఎలా బ్రతుకుతున్నామా, हम किस प्रकार जी रहे हैं प्रभु की दृष्टि में? దేవుని దృష్టికి మన యొక్క మార్గాలు ఎలా ఉన్నాయి, प्रभु की दृष्टि में हमारा मार्ग कैसा है? మంచిగా ఉండయా చెడ్డగా ఉండయా, अच्छे है या बुरे, మేలుకరంగా ఉండయా నష్టకరంగా ఉండయా भलाई के रूप में है या नष्ट के रूप में? అని దేవుని దృష్టికి ఎలా ఉంది, నలుగురు దృష్టికి ఎలా ఉంది, పెద్దల దృష్టికి ఎలా ఉందని అది మనం ఆలోచించాలి। इस प्रकार प्रभु की दृष्टि में कैसा है, चारों लोगों के बीच में उनकी दृष्टि में कैसा है और बड़ों की दृष्टि में कैसा है, इस बारे में सोचना है। కేవలం మన దృష్టి వరకే మనం ఆలోచించకూడదు, सिर्फ हमारी दृष्टि तक ही सीमित नहीं रखना है, మన ఆలోచన ప్రకారం మనం చేయకూడదు, हमारे विचारों के अनुसार ही हमें नहीं करना है, మన ఇష్ట ప్రకారం మనం నడవటం हमारी కాదు। इच्छा के अनुसार ही हमें नहीं चलना है। అలా మనం చేస్తే इस प्रकार अगर हम करेंगे మన तो సొంత నిర్ణయాలు ये हमारी खुद का निर्णय మన होगा, దృష్టికి మంచిగా ఉండాలి, हमारी दृष्टि में तो ठीक लगेगा, మనకు మంచిగా అనిపించేది, हमें तो अच्छा लगेगा, చివరికి అది మరణానికి దారి తీస్తుందని బైబిల్ చెప్తుంది। लेकिन अंत में वह मृत्यु की ओर ही लेके जाएगा करके बाइबल के द्वारा बताया जा रहा है। అందుకని దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, మన దృష్టికి మంచిగా ఉన్న దేన్ని మనం పాటించకూడదు, हमारी दृष्टि में जो ठीक है उसको कभी भी हो उसका पालन नहीं करना चाहिए। దేవుని దృష్టికి మంచిగా ఉండాలి,
प्रभु की दृष्टि में सही रहना है, పెద్దల దృష్టికి మంచిగా बड़ों ఉండాలి, की दृष्टि में ठीक रहना है, మన క్షేమాన్ని కోరే వారి దృష్టికి మంచిగా ఉండాలి, हमारी सुरक्षा जो चाहते हैं उनकी दृष्टि में अच्छा रहना है, అందరి దృష్టికి మంచిగా ఉండాలి. सबकी दृष्टि में अच्छा रहना है। అలాంటి మంచిని మనం కోరుకొని ఆ మార్గంలో మనం వెళ్ళాలి. इस प्रकार की अच्छाई को हम चाहते हैं, वे उस मार्ग में हमें चलना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। కానీ ఈ రోజుల్లో వారి వారి మార్గాలు ఎతుకుతూ ఉన్నారు. लेकिन आज के दिन वो खुद अपने अपने मार्ग को ढूंढ रहे हैं, చివరికి రహస్యమైన జీవితాలు చేస్తూ ఉంటారు. अंत में रहस्यमय जीवन को बिताते हैं, ఎవరికి చెప్పుకోలేరు, किसी को नहीं बताते, ఎవరికి పంచుకోలేరు. किसी को भी नहीं बांटते। నేను కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను, मैं सही कर रहा हूँ, నేను మంచిగా నడుస్తున్నాను, मैं अच्छे मार्ग पर चल रहा हूँ, నేను మంచి నా నిర్ణయం బాగుంది. मेरा निर्णय जो है वो सही है। ఎప్పుడు చెప్తారు తెలుసా? वो कब बताते जानते हो? పూర్తిగా సర్వనాశనం అవుతారే पूरी तरह से जब वो नाश हो जाते हैं ఆ టైంలో చెబుతారు, उस समय बोलते हैं, ముందు చెప్పరు. पहले तो नहीं बताते। కారణం ఏంటి? इसका कारण क्या है? వాళ్ళకి వాళ్ళే తెలివి అనుకున్నారు. वो अपने आप में ही सोचते कि हम खुद ही बहुत ही వాళ్ళకి ज्ञानी है, వాళ్ళే మేము జ్ఞానవంతులు బుద్ధిమంతులు అనుకుంటారు. हम खुद ही ज्ञानी है, बुद्धिमान है करके सोचते हैं। అందుకనే ఆ చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకోవాలని చూస్తారు. इसलिए जब आग जलते हैं तो आग जलने के बाद पत्ते पकड़ने की कोशिश करते हैं, చేతులు కాలిపోయిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకుంటారు. आग जलने के बाद पत्ते पकड़ते हैं। అర్థమవుతుందా? क्या समझ में आ रहा है? అందుకనే ప్రారంభంలోనే చెప్పుకోలేదని అంటే इसलिए जो कुछ भी हो उसको प्रारंभ में ही बताना है। ప్రారంభంలోనే మన చరిత్ర మన విధానం మనం చేసే కార్యాలు పెద్దలకు అర్థం కావాలి. शुरू में ही हमारे चरित्र, हमारी विधिया और जो काम हम करते हैं वो सब बड़ों को समझाना है। మన వరకే మనం తెలివి గల వాళ్ళు జ్ఞానవంతులు అనుకోకూడదు. सिर्फ हम तक कि हम लोग ज्ञानी है, विवेकी है, बुद्धि है करके नहीं सोचना है। పూర్తిగా నష్టమైన తర్వాత చెప్తున్న లాభం లేదు. पूर्ण रूप से नष्ट होने के बाद बताने से भी कोई फायदा नहीं। అందుకని దేవుని ప్రేమను బట్టి इसलिए प्रिय परमेश्वर के संतानों గమనించండి, ध्यान दीजिए, ఒకని మార్గము एक का मार्ग వాని దృష్టికి మాత్రమే మంచిగా ఉంటది, उसकी दृष्टि में ही सीधा होता है, కానీ చివరికి అది మరణానికి దారి తీస్తుంది. लेकिन अंत में वो मृत्यु को पहुंचाता है। అందుకనే इसलिए మన మార్గాలని हमारे मार्ग, మన మార్గాలని అది ఆపివేయాలి. इसलिए हमारे मार्ग को रोकना है, దేవుని మార్గాలు అన్నమాట. प्रभु के मार्गों पे चलना है, అప్పుడు మనకు క్షేమం కలుగుతుంది. तभी हमें सुरक्षा मिलेगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇంకా లేఖనాల్లో హెచ్చరిస్తున్న మాట ఏంటంటే और वचनों में और क्या बताया जा रहा है? సామెతల గ్రంథం 14 అధ్యాయము 12-13 వాక్యాలు మనం చదువుకుందాం. नीति वचन अध्याय 14, 12 और 13 वचन को पढ़ते हैं। ఒకసారి మనం చదువుదాం. ऐसा मार्ग है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, एकदम ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय में भी मन उदास होता है, और आनंद के अंत में शोक होता है। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ఈ రోజు భూమి మీద సాగుతున్న వాళ్ళు आज के दिन इस संसार में, इस पृथ्वी पर వాళ్ళ संचार करने దృష్టికి वाले బాగుంది అనుకుంటారు, अपनी दृष्टि में तो ठीक है सोचते हैं, సరి అయింది కనబడుతుంది అనుకుంటారు, सही दिख रहा करके सोचते हैं, వాళ్ళు అట్లాంటి మార్గాన్ని ఎంచుకుంటారు. ऐसे मार्ग को चुनते हैं। చివరికి వాళ్ళు మరణంలో త్రోసివేయబడతారు. अंत में वो लोग मृत्यु में ढकेले जाते हैं। అయితే నవ్వుతూ ఉంటారు, हंसते तो रहते हैं, సంతోషంగా ఉంటారు, खुशी के साथ रहते हैं, ఆనందం ఆర్భాటాలతో సాగుతూ ఉంటారు. आनंद के साथ बढ़ते हैं। అయితే కొందరు జీవితాలు హృదయంలో దుఃఖం ఉంటుంది. लेकिन कुछ लोगों के जीवन में मन में दुख रहता है। చాలా మంది చాలా ఎక్కువగా సంతోషపడతారు. कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ఎంత సంతోషపడతారో इतना खुश होते हैं कि చివరికి అంతగా ఏడుస్తారు. अंत में उतना ही रोते हैं। అర్థమవుతుందా? क्या समझ में आ रहा है? చాలా మంది ఆ సరిహద్దుల కంటే హద్దు మీరి నవ్వుతా ఉంటారు. बहुत सारे लोग सीमा से बढ़कर हंसते हैं, ఎంతగా నవ్వుతా ఉంటారంటే इतना हंसते हैं कि చివరికి వాళ్ళకి దుఃఖమే తుదకు వాళ్ళకి దుఃఖమే మిలుగుతుంది. अंत में उन्हें दुख ही मिलता है। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के लोगों, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. सावधान रहना है। లోక సంబంధమైన ఆడంబర సంతోషాలకి మనం ఆశపడి ఆ విధంగా మనం వెళ్ళకూడదు. सांसार संबंधी आनंद के अधीन होकर हमें इस प्रकार नहीं जाना है। తండ్రి సహవాసాన్ని విడిచిన తప్పిపోయిన కుమారుల్లో ఎందుకు వెళ్ళాడంటే पिता का साथ छोड़कर बेटा क्यों चला गया? దుష్ట సంగతిని చేసి సంతోషం చేయాలని, दुष्ट के साथ मित्रता करके आनंद मनाने के लिए। డబ్బంతటిని వాళ్ళు దుష్ట స్నేహితులకి పంచాడు. पूरा पैसा अपने दुष्ट मित्रों में बांट देता है। షికారులకు వెళ్ళాడు, शिकार में जाते हैं, मौज मस्ती में जाते हैं, పేకాటకి తాగుడుబోతుకి రకరకాల దుష్ట సంగత్యాలన్నిట్లో సంతోషపడ్డాడు. ताश खेलना, शराबी आदि प्रकार के अधीन हो जाते వేశ్య हैं, గమనాలతో తిరుగుతూ వచ్చాడు. वर्षाओं के चारों ओर घूमते हैं। వాళ్ళ ఆనందం ఎంతవరకు తృప్తి ఉందో
అట్లా అన్ని విషయాల్ని అట్లా డబ్బులంతా ఎగరగొట్టతా వచ్చాడు. इस प्रकार जहाँ तक वो हो सके वो अपने आनंद को बांटते हुए पूरे धन संपत्ति को ही समाप्त कर అరే देता है। తండ్రి దగ్గర ఉంటే ఈ సంతోషం నాకు లేదే, पिता के पास रहने से ये खुशी तो मुझे नहीं मिलता, నా దోస్తులతో ఇట్లా సంతోషం ఉంది, दोस्तों के साथ इतनी खुशी मिल रहा ఇంత है, ఆనందం దొరుకుతుంది, इतना आनंद मिलता ఈ है, త్రాగుళ్ళంత సంతోషం ఉంది, ये शराबी में- ఈ ప్యాకెట్లంత సంతోషం ఉంది, शराब में और जुए में इतना आनंद है, ఈ దుష్ట సాంగత్యంలో సంతోషం ఉన్నది, दुष्ट संगति में इतना संतोष వేష है, గమనాల్లో ఎంత సంతోషం మజా వస్తుంది वेश्या में इतना खुशी है। అని సంతోషపడతాడు इस సంతోషపడతాడు. प्रकार वो खुशी मना रहा है। డబ్బంతా అయిపోయింది, पूरी संपत्ति जो है खत्म हो స్నేహితులందరూ जाता వదిలిపెట్టారు. है, पूरे मित्र छोड़ के जाते हैं, ఇక ఆయన వ్యసన పడతాం ప్రారంభించాడు. बाद में वो शोक करने लगता है, తింటానికి తిండి కూడా లేదండి, खाने के लिए भी नहीं है, పందులు తిన పొట్టు కోసం ఆశపడుతున్నాడు. सुअर खाने वाले खाने की इच्छा करता है। అర్థమవుతుందా? क्या समझ में आ रहा है? ఎక్కడ పోయింది నీ సంతోషం, इसकी खुशी कहाँ चला गया, ఎక్కడ పోయింది దోస్తులు इसके दोस्त कहाँ गए? అని అడిగితే जब पूछा जाए तो అతను ఎన్నుకున్న మార్గం उसके द्वारा चुना हुआ जो मार्ग है చివరికి अंत में తన జీవితంలో శాపాన్ని దరిద్రానికి దారి తీస్తా వచ్చింది. उसके जीवन को शाप और दरिद्रता की ओर लेके जाता है। తండ్రి సన్నిధిలో ఉంటే ఈ బాధలు ఉండే కాదు, अगर पिता के सम्मुख रहता तो ये सब दुख नहीं होता। తండ్రికి దూరం అయిపోయాడు, पिता से दूर हो गया, వ్యసనాల పాలైపోయాడు, पिता से दूर हो गया और गलत मार्गों पर चला, సంతోషించాడు, आनंद मनाया, చివరకు మిగిలిందండి लेकिन अंत में क्या मिला? దరిద్రం, దుఃఖం, వేదన మిలుగుతా వచ్చింది. दुख और शोक, పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు. पश्चाताप करने लगा, అయ్యో నేను తప్పు చేశానే, मैं तो बहुत गलती किया हूँ, చాలా పొరపాటు बहुत చేశాను. बड़ी गलती किया हूँ। చివరికి వాడు పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు. अंत में वह पश्चाताप करने लगता है। చూడండి देखिए ఎంత సంతోషించాడో, वो जितना खुशी मनाया అంత ఏడుస్తా उतना వచ్చాడు, ही वो रो रहा है, అంత బాధపడతా उतना ही వచ్చాడు. वो दुखित हो रहा है। ఈ రోజుల్లో పాప ప్రజలు आज के दिन पाप में रहने वाले जो प्रजा है, దీంట్లో ఉండ మధ్య నీకేం తెలుసురా, इसमें जो खुशी है उसके बारे में तुम क्या जानते దీంట్లో ఉన్న हो? ఆనందం మీకేం इसमें जो అర్థమవుతుందా आनंद है उसमें क्या जानते हो? అని లోక సంబంధమైన ఆడంబర జీవితాల ఆనందాన్ని వెళ్ళబొక్కే इस ప్రజలు प्रकार संसार रूपी जीवन की ओर पीने वाले ये जो लोग हैं, ఆ చివరికి వాళ్ళకి ఏమవుతుందో వాళ్ళకి అర్థం కాదు, अंत में उनके साथ क्या होगा ये नहीं जानते, అర్థం కాని పరిస్థితి. समझ में ना आने की स्थिति। అందుకని మన జీవిత చరిత్రలో इसलिए हमारे जीवन चरित्र में మన సంతోషానికి కూడా హద్దు ఉండాలి, हमारी खुशी का भी एक सीमा होना चाहिए, మన ఆనందానికి హద్దు ఉండాలి. हमारे आनंद का भी सीमा होना चाहिए। ఎప్పుడైతే ఎక్కువ నవ్వుతా ఉంటాం, ఎప్పుడు సంతోషం ఉంటామో ఖచ్చితంగా ఆ రోజు ఏడవాల్సిందే. जब आप ज्यादा खुश होंगे, ज्यादा हंसते रहोगे, उस दिन निश्चय रूप से रोना पड़ेगा। ఎందుకు తెలుసా? क्यों है जानते हो? సాతాను ఓర్చుకోలేడు, शैतान सहन नहीं कर सकता, వాడు నవ్విస్తాడు, వాడు ఆ పాప ఆనందం నవ్విస్తాడు, वह हंसाता है और पाप रूपी उस हंसी में भी वो हंसाता रहता है, నిన్ను ఏడిపిస్తాడు, अंत में वो आपको रुलाता भी है, వేదన కురిపిస్తాడు. दुखित कर भी देता है। అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలి. इसलिए सावधान रहो। ఈ లోక సంబంధమైన సంతోషాల కోసం మనం ప్రయాసపడాలి, संसार संबंधी खुशियों के लिए हमें प्रयास नहीं करना है, ఆ సంతోషాల కోసం మనం సాగకూడదు. उन खुशियों में नहीं बनना है। ప్రభు రాకడ చివరి దినాల్లో ఉన్నాం మనం. प्रभु के आगमन के अंतिम दिन में है। సంతోషించు వారు సంతోషించకున్నట్లుగా ఉండండి, खुशी मनाने वाले खुशी ना मनाने की रीति में रहो, సంతోషించు వాళ్ళు సంతోషించినట్లుగా ఉండకండి. खुशी मनाने वाले खुश ना होने के रूप में रहो, ఎందుకంటే ప్రభు రాకడ చివరి దినాల్లో ఉన్నాం. क्योंकि प्रभु के आगमन के अंतिम ఆత్మ दिन భారం में కలిగి కొంత మనం జాగ్రత్తగా సాగుతాం. भारी आत्मा के साथ सावधान पूर्वक आगे बढ़ना है। మనం ఏదో లోక సంతోషాలు వాటితో కలిపి మన జీవితం నష్టం చేసుకోకూడదు. सांसारिक खुशी से मिलते हुए हमारे जीवन को नाश नहीं करना है। అర్థమవుతుందా? क्या समझ में आ रहा ఎన్నో है? రకాల డాన్సులు, నాట్యాలతో కూడిన సంతోషాలు ఉంటాయి. कई प्रकार के नृत्यों से मिला हुआ खुशियाँ भी है, జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. सावधान रहना है हमें। ఆ సంతోషాల్లో మన వెలుపల సంతోషాలు చిక్కుని చివరికి మనం నష్టానికి, నాశనానికి దారి खुशियों में फंसकर हमें अंत में हमारे जीवन को नाशमान की ओर लेके नहीं जाना है। ఇంకా సామెతల గ్రంథంలో और नीति वचन 7వ అధ్యాయము 7वां अध्याय 12వ వాక్యంలో చదవండి. ఆ 5వ అధ్యాయము नीति वचन 5वां अध्याय 7 నుంచి 12 వాక్యాల వరకు మనం చూద్దాం. 12वें वचन 7वें वचन से 12वें तक पढ़ते हैं। ఇక్కడ వ్రాయబడిన ఒక మాటను మనం గమనిద్దాం. यहाँ पर लिखे गए एक बात को ध्यान देते हैं। కొన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉన్నాడు. कुछ विषयों के बारे में बताया गया है। నువ్వు ఎవరెవరితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, तुम्हें किन किन से सावधान रहना है, ఏమేం పాటించాలి किन किन को मानना है, అని చక్కని ఉపదేశాన్ని తల్లి చెప్తూ ఉంది. इस प्रकार एक अच्छी शिक्षा माता देती है। నీ జీవితంలో आपके जीवन में నా మాట ఆలకింపుము, मेरी बात को सुनो,
నేను చెప్పు ఉపదేశాన్ని గైకోను, मेरे द्वारा दी हुई शिक्षाओं को मानो। అని మొదటగా ఉపదేశాన్ని విను, నా మాటలు ఆలకించు చెప్తుంది. सबसे पहले मेरी शिक्षा को सुनो और उसका पालन करो करके बोलती ఈ है। ఉపదేశాన్ని వింటే నీ జీవితంలో క్షేమం కలుగుతుంది. अगर इस उपदेश को सुनोगे तो अपने जीवन में सुरक्षा को నీ पाओगे। భవిష్యత్తు బంగారంగా మార్చబడుతుంది. आपका भविष्य भी सोने के रूप में बदला जाएगा। నీ జీవితంలో క్షేమం కలుగుతుంది. आपके जीवन में सुरक्षा मिलेगा। నా మాట విను, నా ఉపదేశాన్ని అంగీకరించమంటుంది. मेरी बात सुनो और मेरी शिक्षा को ग्रहण करो। ఈ రోజు ఏ కుమారుడైనా ఏ బిడ్డైనా आज के दिन चाहे कोई भी बेटा क्यों ना हो, పెద్దల మాట ఆలకించాలి. बड़ों की बात सुनना है, తల్లిదండ్రుల మాట చెవును పెట్టాలి. माता पिता की बात की ओर कान వాళ్ళ लगाना है, ఉపదేశాన్ని ఎప్పుడు త్రోసిపుచ్చకూడదు. उनकी शिक्षा को कभी भी नहीं धकेलना है, అప్పుడు మనకు క్షేమం కలుగుతుంది. तभी सुरक्षा मिलेगा। రెండోదిగా ఏం చెప్తుందంటే, और दूसरी बात क्या है, నీవు జార స్త్రీ యొక్క మార్గాలను వెళ్ళకూడదు అని చెప్తుంది. तो ऐसी स्त्री के मार्ग पे मत जा, బలాన్ని స్త్రీలకు ఇచ్చేయొద్దని చెప్తుంది. अपने बल को स्त्रियों को मत दो करके बोला जा रहा है, ఎందుకంటే జార స్త్రీలు వాళ్ళ క్రియలు వేరుగుంటాయి. क्योंकि ऐसी स्त्रियां उनका कार्य जो है वो अलग रहता है, జార చోరులు వాళ్ళ పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి. उनकी परिस्थितियां भी अलग होता है, వాళ్ళ యొక్క వేశ్య గమనాలతో కూడిన విధానాలు వేరుగుంటాయి. उनकी जो कार्य और वैश्यगमन है वो उनकी रीति रिवाज भी अलग रहता है। వాళ్ళు నిన్ను పిప్పి చేస్తారు. वो आपको पूरी तरह से नष्ट कर देगा, జాగ్రత్తగా ఉండు. सावधान నీ रहना, బలాన్ని దోచుకుంటారు. आपके बल को लूट लेगा, నీ జీవితంలో నష్టాన్ని కలుగు आपके చేస్తారు. जीवन को नष्ट पहुंचाएगा, నిన్ను బలహీనుడిగా మారుస్తారు. आपको बलहीन के रूप में बदलेगा। అని ఈ రెండో విషయంగా నువ్వు వేశ్య గమనాలతో నువ్వు సాగొద్దని తల్లి చెప్తుంది. और दूसरा विषय यह है कि वैश्यगमन के रूप में आप मत रहो, उनके आगे पीछे मत जाओ करके నీ माता యవన बोलती है। బలాన్ని నువ్వు కాపాడుకొని చెప్తుంది. अपने यौवन रूपी बल की रक्षा करो। నీ ఆస్తి వల్ల పరులు తృప్తి పడటం కాదు రా బాబు. तुम्हारी कमाई के द्वारा दूसरे तृप्त ना हो सके, నీ కష్టార్జితం అంతా అన్యులు కొంపలు చేరటం కాదు నాన్న. आपके पूरे परिश्रम का फल जो है परदेशी के हाथ में ना पहुंचे। నువ్వు నీ పిల్లలు తినాలి, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को खाना है, అన్యులు నువ్వు తినబెట్టకూడదు. परदेशियों को नहीं खिलाना है। నీ ఆస్తి వల్ల పరులు తృప్తి పొందకూడదు. आपकी कमाई के कारण पराई लोग जो है నువ్వు वो నీ पेट ना भर పిల్లలు सके, తృప్తి పొందాలి. आप और आपके बच्चे पूरी पेट भर खा అది सके। తల్లి చక్కగా ఉపదేశం इस చెప్తుందండి. प्रकार माता जो है अच्छी तरह से शिक्षा देती है, ఇలాంటి శ్రేష్టమైన విధానం చెప్తుంది. इस प्रकार श्रेष्ठमय विधि को वो बताती है। అయితే ఆ సామెతల గ్రంథం 7వ అధ్యాయము तो 11వ వాక్యంలో तो ఏమంటుందంటే, नीति वचन 7वां अध्याय 11वें वचन में क्या कहा गया है, చివరిగా अंत में తుదకు నీ మాంసము నీ శరీరము క్షీణించునప్పుడు अंत में जब तेरा शरीर और तेरा मांस क्षीण हो जाए, అప్పుడు నువ్వు ఏడ్చిన లాభం లేదు. तब तू रोने से भी तेरा कोई फायदा అయ్యో नहीं होगा। నా తల్లి మాటలు ఎందుకు నేను వినలేదు, हाय मैं अपनी माता की शिक्षा को क्यों नहीं सुना, నా హృదయం నా గద్దెంపులు ఎందుకు నేను త్రోసిపుచ్చాను, उस डांट को क्यों ढकेला हूँ, ఎందుకు నా తల్లి మాట లేదు क्यों मैं अपनी माँ की बात नहीं सुना। అని నువ్వు తలబట్టుకొని బాధపడే ఆ దినం రాకముందే, इस प्रकार अपना सिर पकड़ने का वो दिन आने से पहले ही, చివరిగా నీకు దొరికే ఆ భయంకర నష్టం రాకముందే, अंत में जो वो भयंकर रूपी नष्ट आपके जीवन में आने वाला है, उसको आने से ప్రారంభంలో पहले నీ తల్లి ఉపదేశాన్ని प्रारंभ में ही ఆలకించాలి. अपनी माता की शिक्षा को ध्यान दो, తల్లి యొక్క గద్దెంపులు ఆలకించబడాలి. माता की शिक्षा को सुनो, ఆమె శ్రేష్టమైన మాటలు ఆలకించాలి. उनके श्रेष्ठ में बातों को सुनो। చదవండి ఆ మాటను 5:11 ఒకసారి చదవండి. पढ़ते 7वां अध्याय 11वें वचन, और तू अपने अंतिम समय में अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब या कहकर हाय मानने लगे। నీ శరీరం క్షీణించిన తర్వాత, जब आपका शरीर क्षीण हो जाए, లేనిపోయిన రోగాలు నీకు పట్టుకున్న తర్వాత, अनावश्यक बीमारियां लग जाए, నీ వ్యభిచార సంబంధ క్రియల ద్వారా నువ్వు లేనిపోయిన రోగాలు తెచ్చిపెట్టుకున్న व्यभिचार తర్వాత, संबंधी कार्यों के द्वारा अनेक बीमारियों को अपने తాగి నీ యొక్క ఇల్లుని ఒలిని గొల్ల చేసుకున్న తర్వాత, शराब पीकर अपने देह और घर को भी नाश करोगे तो, మత్తు పదార్థాలు తిని నేను క్యాన్సర్ పుండ్లు లేనిపోయి నీవు సంపాదించుకున్న తర్వాత, शराब को पीकर शराब और मदिरा का सेवन करके कैंसर का आदी हो जाओ तो, గుట్కా పాన్ పరాకులు ఏని తిని నీ లైఫ్ ని క్యాన్సర్ కి వాటికి నష్టం చేసుకొని మునిపే, गुटखा पान पराग खाकर अपने जीवन को कैंसर के अधीन ना करने से पहले, నీ అవయవాలు పాడైపోయిన తర్వాత, तुम्हारे शरीर के सारे अंग नष्ट होने से पहले, నువ్వు శరీరం క్షీణించిపోయిన తర్వాత, शरीर पूरा क्षीण हो जाए तो, నీ మాంసం అంతా పతనం అయిపోయిన తర్వాత, तुम्हारा पूरा मांस नष्ट हो जाए तो, ఆ తర్వాత దేవుడు అంటే లాభం లేదు. उसके बाद प्रभु बोलने से क्या ఎందుకు నా फायदा, తల్లి మాట లేదని అనుకుంటే లాభం क्योंकि లేదు. अपनी माँ की शिक्षा को नहीं सुना करके सोचने से क्या फायदा, చివరికి నీ జీవితం ఏమవుతుందో अंत में तुम्हारा जीवन क्या होगा, ఒకసారి एक बार ఆలోచించు. सोचो। తుదకు నీ మార్గం अंत में तुम्हारा मार्ग जो है ఏ విధమైన క్షీణ దశకు వస్తుందో,
किस प्रकार की सुरक्षा की ओर लेके जाता ముందుగా है। ఆలోచించే पहले से ही सोचो, నీ తల్లి మాటలు ఆలకించు, अपनी माँ की बातों को सुनो, అప్పుడు నీకు క్షేమం కలుగుతుంది। तब आपको सुरक्षा मिलेगा। హల్లెలూయా, हालेलुया, అప్పుడు నీకు జీవం దొరుకుతుంది तब आपको जीवन मिलेगा। అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది। कहकर यहाँ बताया गया है దేవుని ప్రియమైన कि బిడ్డలారా, परमेश्वर के लोगों, సామెతల గ్రంథం 20 అధ్యాయం 21 వాక్యంలో కూడా नीति वचन 20 अध्याय 21वें वचन में भी ఒక శ్రేష్టమైన మాట एक श्रेष्ठ में बात को यहाँ पर बताया गया है। చదువుదాం మనం। पढ़ते हैं, हाँ, जो बात जो बात पहले उतावली से पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। ఆశీష్ नहीं होता है। చాలా మంది మొదటగా దొరికి త్వరగా దొరికిన డబ్బుతో చాలా సంతోషపడతారు। बहुत सारे लोग जो पहले उतावली से मिलता है उस दर से बहुत ही खुश होते हैं, అది లంచం డబ్బే గాని, चाहे वो रिश्वत का ही क्यों ना हो, లాటరీలో వచ్చిన డబ్బులే గాని, लॉटरी में मिलने वाला धन क्यों ना हो, అదేదన్నా దోపుడు సొమ్మే గాని, चुराया हुआ धन क्यों ना हो, అకస్మాత్తుగా దొరికిన డబ్బును బట్టి చాలా సంతోషపడతారు। अचानक मिले हुए धन के द्वारा वो लोग बहुत खुश होते हैं। తొందరగా దొరికిన డబ్బును బట్టి చాలా వాళ్ళు హ్యాపీ అవుతారు। जल्दी और पहले से मिलने वाले धन के प्रति वो लोग बहुत खुश होते हैं। అయితే నీకు ప్రారంభంలో బహు త్వరగా నువ్వు సంతోషపడవచ్చు గాని, लेकिन प्रारंभ में आपको ज्यादा ही खुशी मिल सकती ఆ है, దొరికిన స్వాస్థ్యం ద్వారా लेकिन उस मिले हुए धन के द्वारा తుదకు దీవెన లేకుండా పోతుంది। परंतु आखिर में आशीष नहीं मिलता। నీ కష్టార్జితం కాకుండా आपकी मेहनत ना होते हुए అకస్మాత్తుగా దొరికిన ఏ డబ్బు అయినా, अचानक मिलने वाला कोई भी धन क्यों ना हो, దొంగతనం చేసిన సొమ్మే గాని, चोरी किया हो, వడ్డీ సొమ్మే గాని, ब्याज द्वारा मिला हो, లంచాలు లక్ష रिश्वत రూపాయల के లంచాలే द्वारा గాని, मिला हो, మోసాలతో సంపాదనే धोखे గాని, से कमाया हो, ఏదైనా సరే चाहे कोई भी क्यों ना हो, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీవెన మాత్రం ఉండదు। इसके द्वारा कैसी भी स्थिति में हो आपको आशीष नहीं मिलेगा। చివరికి నువ్వు దేవుడిచ్చాడు అని చెప్పుకున్నా, अंत में प्रभु ने दिया करके దేవుడు बोलोगे, ఆశీర్వదించాడని చెప్పుకున్నా, के द्वारा आशीष के कारण मिला है करके చివరికి बोलोगे, దాని ద్వారా నీకు ఏడుపు ప్రారంభం अंत में उसके कारण आपको रोना ही बचेगा, ఎక్కడ దీవెన మాత్రం कहीं ఉండదు। भी आशीष नहीं నీ मिलेगा। పిల్లలు రోగాల పాలైపోతారు, आपके बच्चे बीमारी के నువ్వు कारण సమస్యల बनेंगे, వలయాలు చిక్కుంటావు, आप समस्याओं में శాపగ్రస్తంగా నీ జీవితం మార్చబడుతుంది। रूप में आपका जीवन बदला जाएगा। అందుకనే బహు త్వరగా అకస్మాత్తుగా వచ్చిన ఏ ధనాన్ని బట్టి నువ్వు సంతోషపడవద్దు। इसलिए उतावली से मिले हुए धन के निमित्त आपको आशा नहीं करना है, ఎప్పుడు దాన్ని బట్టి నువ్వు హ్యాపీ అవ్వద్దు। कभी भी उसके लिए खुश नहीं होना है, దాని ద్వారా నీకు దీవెన మాత్రం ఉండదు। उसके द्वारा आपको कभी भी आशीष नहीं मिल सकता। అందుకని తుదకు అది నిన్ను వేదనకి నీ శాపానికి దారి తీస్తూ ఉంది। इसलिए परंतु वह तुम्हें श्राप के अधीन ले जाकर श्राप के मार्ग पर ले जाएगा। తుదకు నీకు దీవెన లేకుండా చేస్తుంది। आखिर में उसके द्वारा आपको आशीष भी नहीं मिलेगा, అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలి। इसलिए सावधान रहना है। అలాంటి త్వరితగతంగా అకస్మాత్తుగా అదృష్ట దేవత మన నెత్తి మీద ఉందని చెప్పి అదృష్టం వెంబడించబడి అదృష్ట దేవతను ఆరాధన చేసి అకస్మాత్తుగా వచ్చిన లాటరీ డబ్బుల కోసం ఆశపడొద్దు। इस प्रकार अचानक ही हमारे ऊपर देवता ने हमारे ऊपर दया किया है करके अचानक मिलने वाले इन पैसों के लिए आपको आशा नहीं रखना है, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండితేరాలి। बहुत ही सावधान रहना है। ఇంకా సామెతల గ్రంథం 28 అధ్యాయం 23వ వాక్యంలో और नीति वचन 28वां अध्याय 23वें वचन को అక్కడ రాయబడిన ఒక మాట మనం यहाँ पर भी लिखे गए एक बात को पढ़ते हैं, చదవండి। जो किसी मनुष्य को डांटता है जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अंत में चापलूसी करने वालों से अधिक प्यारा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। నాలుగుతో ఎవడైతే ఇచ్చికములు మాట్లాడతాడో, जो कोई अपने जीभ से चापलूसी करता है వాడికంటే గద్దించేవాడే మేలు, उससे ज्यादा तो डांटने वाला ही अच्छा है। చివరికి వాడు తుదకు నిన్ను గద్దించేవాడి ద్వారా నీకు దయ కలుగుతుంది, परंतु अंत में डांटने वाले के द्वारा आपकी भलाई होगा। కానీ చాపలూసి చేసేవాడిని ఎవరు నమ్మకూడదు। लेकिन चापलूसी करने वाले को कभी भी నాలుగుతో ఇచ్చికములు వాడు వాడిని ఎప్పుడు నమ్మకూడదు। जीभ के द्वारा जो चापलूसी करता है उस पर कभी भरोसा नहीं करना। కానీ నిన్ను గద్దించువాడు लेकिन जो तुम्हें डांटता है చివరికి నిన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడు, अंत में वही तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला ఎక్కువగా है, నీ యందు దయ वही చూపుతాడు। आप पर दया दिखाने वाला है। అందుకనే इसलिए మనం ఎప్పుడు ఈ కష్టాల్లో నష్టాల్లో మన విశ్వాసాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలి। इसलिए हमें हमेशा चाहे मुश्किल के समय में कष्टों के समय में हो इस विश्वास यात्रा में और अभिवृद्धि पाना है। బాధల్లో మనం కొన్ని సత్యాలు నేర్చుకోవాలి, दुखों में हमें कुछ विषयों के बारे में सत्य को जानना है। ఎదురాడు సమస్యల్లో మనం విశ్వాసాన్ని ఇంకా బలపరుచుకోవాలి। सामने आने वाले समस्याओं के निमित्त हमारे विश्वास को और बल करना है। చివరికి మనకి అవి ఆశీర్వాదకాలుగా మార్చబడతాయి, अंत में वो हमारे लिए आशीष के रूप में बदला जाएगा, జీవిత పాఠాలుగా మార్చబడతాయి।
जीवन में पाठ के रूप में या रह మంచి जाएगा। శ్రేష్టమైన గుణపాఠాలుగా మనకి ఇవ్వబడతాయి. श्रेष्ठ में गुण रूपी पाठों के रूप में दिया जाएगा। అందుకని మన జీవితంలో इसलिए हमारे जीवन में గద్దించే వాళ్ళని బట్టి डांटने वाले के लिए, అరే చిన్న చిన్న దానికి గరుతున్నాడు అంటారా, अरे छोटी छोटी बात पर क्यों डांट చిన్న रहा చిన్న है, మాటకి ఇంత పెద్ద పెద్ద గందరగోళం కేకలేస్తాడు छोटी छोटी बात पर क्यों इतने जोर से चिल्लाता అని है। మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడు బాధపడకూడదు. इस प्रकार हमें कभी भी दुखित नहीं होना है। చివరికి వాళ్ళే మన మీద దయ చూపుతా ఉంటారు. अंत में वही हमारे ऊपर अपनी दया रखेगा। కానీ నాలుగుతో ఇచ్చుకమలు ఆడతారే, लेकिन जो अपनी जीभ से चापलूसी करता है, వాళ్ళ ద్వారా చాలా నష్టాలు ఉంటాయి. उनके द्वारा बहुत ही कष्ट देखने को ఇక్కడ मिलता మాటలు है। అక్కడ చెబుతారు, అక్కడ మాటలు ఇక్కడ यहाँ की చెబుతారు. बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ लाकर बताते हैं। కుటుంబాలకి మనుషులకి ఆ నొప్పి వేస్తా ఉంటారు. दोनों परिवारों के बीच में और दो मनुष्यों के बीच में आग लगाते हैं। స్నేహాలు నష్టమైపోతాయి, मित्रता भी टूट जाती है, సంబంధాలు తెగిపోతాయి, संबंध तोड़े जाते हैं। ఇచ్చుకమైన మాటలతో కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతాయి. चापलूसी के द्वारा परिवार ही नाश हो जाते हैं। కానీ గద్దించే మాటల ద్వారా, लेकिन डांटने वाले बातों के द्वारा చివరికి దయ మనం పొందుకుంటాం. अंत में दया ही मिलता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆ విధమైన దయను మనం పొందుకునే వాళ్ళుగా ఉండాలి. इस प्रकार की करुणा हमें प्राप्त करना है। గద్దించే వాళ్ళ మాటలు మనం అంగీకరించాలి. डांटने वालों की बात को हमें सुनना है। సామెతల గ్రంథం 29వ అధ్యాయము नीति वचन 29वां अध्याय 21వ వాక్యం కూడా 21 वचन को भी एक बार पढ़ते हैं। చదవండి. जो अपने दास को उसके लड़कपन से लाड़ प्यार से पालता एकदम है, लाड प्यार से पालता है, वो दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के संतानों, ఎవరైతే దాసుల్ని బాగా గాఢంగా ప్రేమిస్తా ఉంటారో, जो कोई अपने दास को लाड़ प्यार से पालता है, చివరికి ఆ యొక్క పిల్లలు अंत में वो बच्चे जो है వాళ్ళు గొప్పగా ఆశీర్వదించబడతారు. वो अद्भुत रूप से आशीष किए जाते हैं। కుమారుడి కంటే ఎక్కువగా ఘనంగా ప్రేమించబడతా ఉంటారు. बेटे से ज्यादा ही प्यार मिलता है। ఆ కుమారుడి కంటే ఎక్కువ ప్రేమను తండ్రికి ఇస్తా ఉంటారు. बेटे से ज्यादा प्यार पिता को देते हैं। కారణం ఏంటంటే इसका कारण क्या है? ఆ విధంగా దాసుని ప్రేమించే ప్రేమలో, इस प्रकार दास से जिस प्रकार प्यार करते हो, ఆ ప్రేమ ప్రతిగా చివరికి వాళ్ళు ఇంకా మనల్ని గాఢంగా उस ప్రేమిస్తారు. प्रेम के बदले वह हमसे और अधिक रूप से प्यार करेगा। ఎంతమంది ఎందరందరూ బిడ్డలు कई बच्चे తల్లిదండ్రులు కానీ చెత్త కుప్పలో పడేసిన పరిస్థితులు, माता पिता पैदा करके उन्हें गटर में फेंके जाते हैं, అయితే ఆ ముళ్ళ పొదల్లో అడవిలో పడేసిన పరిస్థితులు, जंगलों में पेड़ और कांटों की झाड़ियों के बीच में भी फेंके जाते हैं। అయితే ఎవరైతే పేదోళ్ళు ఆ పిల్లల్ని పెంచుకున్నారు, लेकिन जो गरीब उन बच्चों को पालते हैं, చివరికి వాళ్ళు ఆ తల్లిని ఎంతో ఘనంగా చూసుకుంటారు. अंत में वो बच्चे उस माता को कई रीति से प्यार करते आते हैं। ఇంకా ఎంతమంది ఆ తండ్రులు కూడా కొందరు బిడ్డల్ని అట్లా పారవేసిన పిల్లల్ని పెంచుకున్న వాళ్ళు इस प्रकार कई पिता भी उस प्रकार फेंके हुए बच्चों को पालने वाले हैं। అలాంటి పిల్లలు ఏం చేస్తారు తెలుసా? ऐसे बच्चे क्या करते जानते हो? చివరికి కలెక్టర్లు అయిపోయి ఆ పెంచిన తండ్రిని మమకారాన్ని పోగొట్టుకోలేక ఆయన ఎంతో గాఢంగా अंत ప్రేమిస్తుంటారు. में वो बच्चे कलेक्टर बनकर जो पिता उनका पालन पोषण किया है उन पर बहुत ही प्यार दिखाते हैं। ఎందుకంటే क्योंकि వాళ్ళ పక్షాన వీళ్ళు చాలా నిర్మకంగా ప్రేమించారు. क्योंकि उनके पक्ष में निर्मल रूपी प्यार जो है इनको मिलता है। ఏదో దొరికిన పిల్లవాడని చెప్పి, ये तो हमें मिला हुआ बच्चा है, ఏదో ఎవరో కానీ పడేసిన పిల్లలని कोई చెప్పి, दूसरे के द्वारा फेंका गया बच्चा వీళ్ళు है, దాసులని చెప్పి ये दास है कहकर దాసులుగా అనాథలుగా వాళ్ళని చూడరు. दास के रूप में अनाथ के रूप में उन्हें नहीं देखते। వాళ్ళ కోసం ఆ పిల్లలు పెంచడానికి పెళ్లి కూడా చేసుకోకుండా పెంచిన తండ్రులు ఉన్నారు. उन बच्चों के लिए शादी किए बगैर उन बच्चों को पालने वाले पिता भी है। ఆ పిల్లల్ని పెంచేదానికని మళ్ళా పెళ్లి చేసుకోకుండా బ్రతికిన స్త్రీలు ఉన్నారు. उन बच्चों को पालने के लिए शादी ना करने वाली स्त्रियां भी है। చివరికి ఆ పిల్లలు వాళ్ళని अंत में वो बच्चे जो है నిజంగా వాళ్ళ కుమారులుగా వాళ్ళ పెంచిన పిల్లల కంటే ఎక్కువ ప్రేమను చూపించే వారిగా सही మాట్లాడతారు. में उनके बेटे के रूप में उनके खुद के बच्चों से ज्यादा प्यार दिखाते हैं। ఈ విషయం లేఖనాలు చెప్తున్నాయి. यह विषय जो है वचन बताता है। చివరికి వాళ్ళు చాలా గాఢమైన ప్రేమించారుగా ఉంటారు. अंत में वो लोग बहुत प्यार दिखाने वाले बच्चों के रूप में रहते हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ విధంగా లేఖనాలు ఘోషిస్తున్నాయి. इस प्रकार वचन बताता है చివరిగా ఏం జరుగుతుందో अंत में क्या होता है, అనే విషయాలు మనం నేర్చుకుంటాం. इस विषय को जो हम सीखते आ रहे हैं। కానీ నీ దృష్టికి लेकिन आपकी दृष्टि में మంచిదిగా ఉన్న మార్గం ఏది కూడా अच्छाई के साथ रहने वाला मार्ग कोई सा भी क्यों ना हो, నిన్ను గమ్యానికి చేర్చదు. आपको
आपके गम्य स्थान तक नहीं पहुंचाएगा, మరణాన్ని కలుగు చేస్తూ ఉంటుంది, मृत्यु तक ही लेके जाएगा, నీకు మరణం కలుగు చేస్తుంటుంది. आपको मृत्यु में पहुंचाएगा। అందుకని బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. इसलिए सावधान रहो దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के संतानों, ఈ రోజు వాక్యపు వెలుగులో మన జీవితాలు సరి చేసుకుందాం. आज के दिन वचन के उजाले में हमें अपने जीवन को सुधारना है। మన దృష్టికి మంచిగా ఉన్న మార్గాన్ని వదిలిపెడదాం. हमारे दृष्टि में जो सही मार्ग है उसे छोड़ेंगे, దేవుని దృష్టికి మంచిగా ఉన్న మార్గాన్ని మనం పాటిద్దాం. प्रभु की दृष्टि में जो सीधा मार्ग है उसका पालन करना है। మనం ప్రారంభంలో మన దొరికిన సొమ్మును బట్టి మనం నవ్వుతా ఉండకూడదు. प्रारंभ में हमें जो धन प्राप्त होता है उसके लिए हमें नहीं हंसते रहना है, దాని ద్వారా ఎలాంటి దీవెన మనకు దొరకదు. उनके द्वारा हमें किसी भी प्रकार का మనం आशीष नहीं मिलता మనం है। చేసే పనులను బట్టి కార్యాలను బట్టి మనం నవ్వుతా సంతోషంగా ఎక్కువ మితి మీరు నవ్వుతూ ఉండకూడదు. हमारे द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके प्रति हमें ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। లోకస్తుల యొక్క ఆడంబర సంతోషాలతో మనం మునిగిపోకూడదు. संसार रूपी आकर्षणों में फंसकर उन खुशियों में नहीं फंसना है। అకస్మాత్తుగా మరణం మన వెంటాడుతూ ఉంది. अचानक मृत्यु हमारा पीछा करने पड़े। మొదట మనం మన తల్లిదండ్రుల యొక్క మాటలు తృణీకరించామంటే, अगर हम अपने माता पिता की शिक्षा को ग्रहण न करेंगे, उसका ప్రారంభంలో तिरस्कार करेंगे तो, తల్లిదండ్రుల మాట నిరాకరించామంటే, प्रारंभ में माता पिता की बात का तिरस्कार करेंगे तो, తల్లిదండ్రుల యొక్క ఏ స్నేహానికి దగ్గర చేరదని చెప్తా ఉంటారంటే, माता पिता जिनके साथ आप मित्रता मत करो करके बताते हैं, ఎవరికి నీ ఆస్తి పాస్తుల్ని వాళ్ళకి తగలబెట్టొద్దని చెప్తా ఉన్నారంటే, जिसको अपनी धन संपत्ति मत दो करके बोलने से, ఆ అనుజనులకి నీ యొక్క సొత్తు చేర్చకూడదని చెప్తా ఉన్నారంటే, अन्य जाति के लोगों को अपनी धन संपत्ति मत दो करके बोलने से, అలాంటి గద్దెపు మాటలు వినలేదనుకో, उन शिक्षा को अगर आप तिरस्कार करोगे तो చివరికి నీ జీవితంలో జరిగేది अंत ఏంటంటే में तुम्हारे जीवन में क्या होगा? ఏడుపు జరుగుతుంది. रोना ही होगा। అయ్యో నా తల్లి మాటలు ఎందుకు వినలేదని బాధపడతావు. हाय मैं अपनी माँ की शिक्षा को क्यों नहीं सुना ఎందుకు करके रोगे? ఉపదేశం తృణీకరించాలని क्यों బాధపడతావు. उनके उपदेश का तिरस्कार किया हो करके रोगे? అలాంటి దుర్దినాలు రాకమునిపే ऐसी दुर्भाग्य दिन आने से पहले నీ జీవితంలో ఒక మార్పుకు రావాలి. आपके जीवन को एक बदलाव आना चाहिए। దేవునితో మాట్లాడు. प्रभु से बात करो, ప్రభువా మీరు మాకు సహాయం हे చేయండి. प्रभु तू हमारी सहायता कर। నా యొక్క ప్రారంభంలో నేను తొట్టులు పడుతూ వచ్చానయ్యా. प्रारंभ में मैं तो डगमगाते हुए आया నేను हूँ, తీసుకున్న నిర్ణయాలను బట్టి मेरे निर्णय के कारण నష్టాన్ని శాపాన్ని కొని తెచ్చిపెట్టుకున్నాను. नष्ट क्लेश और श्राप को लेकर आया हूँ। చివరికి నేను శాపగ్రస్తం అయిపోయాను. अंत में मेरा जीवन श्रापमय हो गया है। తప్పిపోయిన కుమారుడు యొక్క సంతోషాలు చివరికి అతనికి దుఃఖాన్ని తెచ్చిపెట్టాయి. खोए हुए बेटे के कारण अंत में दुख को ही लेना पड़ा। అయితే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. तो हमें सावधान रहना है। మన నిజ జీవితంలో हमारे जीवन में మొదటగా వచ్చింది అని సంతోషంగా ఏ సొమ్మును మనం దాచుకోకూడదు. सबसे पहले खुशी के साथ आई हुई किसी भी धन को नहीं छुपाना है। ఆ స్వాస్థ్యం ద్వారా మనకి దీవెన మాత్రం దొరకదు. उसके द्वारा हमें आशीष नहीं मिलेगा। నాలుగుతో ఇచ్చుకుమల వాడేవాడిని ఎప్పుడు నమ్మకూడదు. जीभ से चापलूसी करने पर कभी भी वो भरोसा नहीं करना चाहिए। మనల్ని గద్దించు వాళ్ళు जो हमें डांटते हैं, మన నాశనం కోసం మనం గద్దించరు. हमारे नाश के लिए हमें नहीं डांटते, చివరికి ఎక్కువ దయ వారి ద్వారా మనకు ప్రాప్తించను. बल्कि अंत में अधिक करना और दया जो है उसी के द्वारा मिलेगा। మనం ఆ ప్రారంభ దశలో प्रारंभ दशा में దాసుని కూడా మనం ఎక్కువ ప్రేమ చూపెట్టగలిగితే, अगर दास पर भी अधिक प्रेम दिखाएंगे तो, చెత్త కుప్పలో దొరికిన పిల్లలను మనం గాఢంగా ప్రేమించగలిగితే, कूड़ेदान में मिले हुए बच्चे को भी ज्यादा प्यार दिखाएंगे तो, చివరికి కుమారుల కంటే ఎక్కువగా మనం చూసుకోగలరు. अंत में बेटे से भी ज्यादा बढ़कर वो प्यार दिखाएंगे। ఇట్లా మంచిని చేయడానికి మనం మొదట ప్రారంభిద్దాం. इस प्रकार अच्छाई करने के लिए हम प्रारंभ करेंगे। చివరిగా మనకి దేవుని దీవెన ఆశీర్వాదం మనకుంటాయి. अंत में हमें प्रभु की आशीष हम पर हमेशा रहेगा। ఈ రోజు మనం సంతోషపడుతున్నామంటే आज के दिन हम खुश है तो రేపు దుఃఖపడవలసి వస్తుంది. कल दुख होना पड़ेगा। ప్రభు రాకడ చివరి దినాల్లో ఉన్నాం కనుక प्रभु के आगमन के अंतिम दिन में है। సంతోషించేవారు సంతోషించినట్లుగా కాకుండా, खुशी मनाने वाले खुशी ना मनाते हुए, పెండ్లైన వారు పెండ్లి కానట్లుగా బ్రతకమని, शादीशुदा लोग विवाहित ना होने की रीति से जीना। ఈ లోకం మనకి యోగ్యమైనది కాదని మనం ఎంచుకోవాలి. क्या संसार उनके योग्य नहीं है करके सोचना है। మనం మరెక్కువగా ప్రార్థనలో సహవాసాలు ఎదిగేదానికి మనం हमें సిద్ధపరచుకోవాలి. अधिक और अधिक प्रार्थना रूपी जीवन में और प्रार्थना के सहायता से आगे बढ़ना है। ఈ రోజు కన్నులతో విత్తుతున్న మనం आज आंखों के द्वारा देखने वाले हम, చివరికి సంతోషం మనకు దొరుకుతుంది. अंत में हमें खुशी मिलेगा। ఈ రోజు ఆడంబర జీవితాలతో సాగేవాళ్ళు अभी खुशी के जीवन में आगे बढ़ने वाले, రేపటి దిన నా పళ్ళు పటపట కొరుకుట, ఏడుపు, ప్రలాపన, వేదన దొరుకుతుంది. कल के दिन दांत काटना, रोना और दुखित होंगे। అందుకనే इसलिए ఈ యొక్క శ్రేష్టమైన మాటలు ఆలకిస్తున్న నువ్వు इन श्रेष्ठ में बातों को सुनने वाले आप, ముగింపులో ఏం జరుగుతుందో నువ్వు ఇప్పుడే తెలుసుకోవాలి. अंत में क्या होगा अभी आपको जानना है। ఆ ప్రకారం నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకున్నాడు. उसी प्रकार अपने जीवन को सही करके चलो। దేవుని కృప నీకు తోడే ఉండును గాక. प्रभु की करना हमेशा पर बनी रहे। ఆమేన్. आमीन। అందరికి వందనాలు. सबको जय मसीह की।